효민인 여러분, 안녕하십니까? 여기는 창조하는 방송, 노력하는 방송, 공부하는 방송, 여러분의 동해언론사 방송국입니다. 본 방송국은 효민인의 정사함양과 대학문화의 보탬이 되고자 항상 노력하고 있습니다. 활기찬 방송, 꿈이 있는 방송, 지성의 소리 DBS가 2018년 3월 14일 수요일 오후 방송을 시작하겠습니다. 글로벌 로드트립. 고대 그리스의 역사가인 투티키데스는 친구를 얻는 방법은 친구에게 부탁을 들어달라고 하는 것이 아니라 내가 부탁을 들어주는 것이다 라고 말했습니다. 지금 옆에 친구와 같이 있다면 처음 이 친구와 어떻게 친해졌는지 한번 생각해보는 게 어떨까요? 그 친구에게 너무 많은 부탁은 하지 않았는지, 또 나는 부탁을 많이 들어주었는지 말이죠. 새학기가 시작되어 들어온 신입생 여러분들도 좋은 친구를 얻기 위해 이 방법을 사용해보면 좋을 것 같네요. 학우분들이 투티키데스의 말을 기억하고 좋은 친구를 많이 얻으셨으면 좋을 것 같네요. 안재욱의 친구 들려드릴게요. 괜스레 힘든 날 덕없이 전화해 말없이 울어도 오래 들어주던 너 늘 곁에 있으니 모르고 지냈어. 고맙고 미안한 마음들. 사랑이 날 떠날 땐 내 어깨를 두드리며 보낼 줄 알아야 시작도 안다고. 얘기하지 않아도 가끔 서운해도 못 믿을 이 세상 너와 난 있잖니. 값없이 달래고 철없이 좋았던 그 시절 그래도 함께여서 좋았어. 시간은 흐르고 모든 게 변해도 그대로 있어줄 친구여. 세상에 꺾일 때면 술 한잔 기울이며 이제도 우리의 날들이 온다고. 너와 마주 앉아서 두 손을 맞잡으면 두려운 세상도 내 발 아래 있잖아.
친구도 히스토리 메모리. 글로벌 로드트립, 오늘의 여행지는 미국입니다. 오늘의 여행지 미국에서 DBS 국원들이 뽑은 히스토리 메모리는 9.12 테러인데요. 그럼 지금 바로 9.12 테러에 대해 알아보러 떠나보겠습니다. 2001년 9월 11일에 미국에서 발생했던 항공기 납치 동시다발 자살 테러 사건입니다. 당시 4대의 민간 항공기가 이슬람 테러 단체에게 납치되면서부터 사건이 발생했습니다. 4대의 항공기 중 첫 번째 항공기와 두 번째 항공기는 세계 무역센터를 향해 10분 간격으로 충돌했는데요. 10분 동안 많은 사람들이 다음 테러에 대한 공포와 현재 처해져 있는 상황 속에서 얼마나 두렵고 무서웠을까요? 그 상황에 있어보지 않았지만 얼마나 무서웠을지 짐작이 가네요. 충돌 후 건물의 잔해가 떨어지게 되면서 많은 희생자가 생기기도 했습니다. 그리고 세 번째 비행기는 펜타곤에 떨어졌는데요. 비행기가 추락하게 되면서 화재가 발생해 추가적인 희생자가 생겼다고 합니다. 그런데 마지막 비행기는 건물이 아닌 도시와 떨어진 곳에 추락했는데요. 조사에 따르면 그 비행기는 백악관을 향했다고 합니다. 그런데 왜 다른 비행기와 달리 다른 곳에 추락하게 됐을까요? 바로 탑승객분들의 저항이 있었기 때문인데요. 무기를 든 테러범들에게 저항을 했다니 정말 대단한 것 같네요. 만약 탑승객들의 용기가 없었더라면 더 참혹한 테러로 기억되었을 것입니다. 결과적으로 9.12 테러는 약 3,000명의 희생자가 생기고 수천억 달러의 피해를 본 테러 사건입니다. 정말 역대 최악의 테러로 기억될 정도로 말이죠. 그만큼 미국의 분노는 극에 달했는데요. 정말 테러에 조금이라도 연관된 국가까지 모조리 지도상에서 지워버리려고 할 만큼 말이죠. 당시 대통령이었던 조지는 우리는 테러를 시도한 단체와 지원한 단체를 구별하지 않겠다 라고 입장을 밝혔다고 합니다. 그래서 미국과 심각하게 대립했던 나라들도 모두 조의를 표하며 바짝 엎드렸는데요. 그 중에서도 미국에게 항상 대립하고 싫어했던 북한조차도 엎드려 조의를 표했다고 합니다. 이후 미국은 이 테러 사건을 꼭 기억하기 위해 무너진 건물이 있는 장소에 9.12 메모리얼 파크를 지어서 그 당시 희생자분들의 이름을 새겨놓고 조의를 표하고 있다고 합니다. 하구 여러분들도 9.12 테러에 대해 꼭 기억하시기를 바라며 포로컬 추모곡으로도 유명한 곡이죠. 위즈 칼리파의 See You Again 들려드릴게요. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way
long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. 셀럽 매거진. 두 번째 시간은 인물에 대해 여행을 떠나보는 시간, 셀럽 매거진입니다. 오늘의 셀럽 매거진에서는 앞을 9.12 테러 사건이 일어난 당시 대통령이었던 조지 부시 대통령에 대해 알아보러 여행을 떠나보겠습니다. 조지는 UA번에서 아버지 조지 허버트 부시와 어머니 바버라 부시 사이에서 장남으로 태어났는데요. 조지의 아버지는 미국의 제41대 대통령이었고 이전에 연방 하원 의원으로 당선되어 재직했다고 합니다. 부자가 모두 대통령이라니 정말 엄청난 집안인 것 같네요. 유년 시절 조지는 미들랜드에서 어린 시절을 보냈고 휴스턴의 명문 사립학교를 다녔다고 하는데요. 그 후 예일 대학에서 역사를 전공하고 1968년에 졸업했다고 합니다. 군 복무로는 텍사스 항공 예비군에서 전투기 조종사로 복무했는데 마찬가지로 조지의 아버지도 공군으로 2차 세계대전에도 참전해서 많은 공을 세웠다고 합니다. 역시 그 아버지의 그 아들인 건가요? 아버지의 재능을 잘 물려받은 것 같네요. 조지는 결혼 후 미들랜드에 정착하여 조부와 부친의 뒤를 이어 정계 진출을 시도하였으나 실패했다고 합니다. 그 뒤로 1988년 대통령 선거에 출마하는 부친의 선거운동 본부에서 일하며 정치를 익혔는데요. 그 후 아버지를 이어 미국의 대통령 후보로 출마하여 당시 부통령이었던 엘고와의 싸움에서 이겨 당선됐다고 합니다. 조지의 아버지는 아들이 자신을 이어 대통령에 당선돼서 정말 뿌듯해했을 것 같은데요. 하지만 당선의 기쁨도 잠시 8개월 후 9.12 테러 사건이 일어나게 되는데요. 조지는 9.12 테러에 대한 대책으로 모든 테러에 대한 뿌리를 뽑겠다는 의미에서 테러와의 전쟁을 선포하게 되었고 테러 조직에 대한 보복을 예고하여 대통령으로서의 면모를 보여주었습니다. 하지만 9.12 테러 당시
초등학교 창간 수업을 하고 있었던 조지는 테러 사건의 전에 들었음에도 불구하고 바로 일어나지 않았는데요. 그 후 7분이 지나서야 그 자리를 떠났다고 합니다. 이 사건으로 인해 조지는 대중들에게 따가운 시선을 받았다고 하는데요. 학우분들의 생각은 어떠신가요? 저는 어린 학생들이 보는 앞에서 대통령으로서 당황한 모습을 보이기보다 침착한 태도로 학생들을 안심하게 만들려고 한 게 아닐까 생각하는데요. 만약 그렇다면 정말 생각이 깊은 것 같습니다. 하지만 깊은 생각을 가진 조지에게도 숨기고 싶은 과거가 있었는데요. 젊은 시절 조지는 알코올 중독에 시달리기도 했고 마약 복용으로 아버지 입장을 곤란하게 만들기도 했다고 합니다. 누구에게나 이불킥을 하게 되는 과거가 있는 것 같네요. 그런 의미에서 방탄소년단의 이불킥 들려드릴게요. 나 가지가지 하다 나 못하겠어 왜 자꾸 이상해질까 항상 네 앞에서 난 유치원생도 아닌데 모든 게 다 유치해 사실 내가 방금쯤 말장난보다 좀 더 유치해 Look at my eyes 짓고 좀 말은 진심이 아니야 이 한마디가 겁나 어렵더라 아 관심 있다고 내게 해결되기 부끄러워 차가운 달이 됐지만 그 후로 자꾸 만들어 침대 바닥에 이불 파도 철수 미친 놈처럼 펄쩍 뛰다 창피함을 UFC로 승화시키는 게 내 업적 하이킥도 날렸다가 제폭으로 맞췄다가 파운딩 했다가 이불 젖뜨고 막 또 하승연하다가 Give me that rhythm 내 손만 펴줄 이미 내게 가사 몇 줄 그 이상이야 근데 내 이불은 무슨 죄야 물었네 그냥 네가 있었으면 해 왜 그랬을까 머리 빙빙 죄 없는 이불 만차 king 예뻐 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 Only you 너의 눈, 코, 입 따라서 시선이 이동하지만 제발 오해는 말아줘 널 보면 주체를 못해 이거 참 주책인 건데 말은 침 꿀꺽 삼키면 말하지 물 대신 건데 취하지도 않는데 취한 척 괜시리 애껴 연필도 아닌데 자꾸 내게 흑심이 생겨 이런 시커먼 맘 혹시 눈치챘을까 본심은 숨기려 해도 한데 말은 새속만 어느새 시간은 틱탁 흘러가서 내 집 앞에 다다랐을 때께 네 분위기 잡고 이번엔 진짜 미친 척하고 진한 키스나 한번 해볼까 하며 어깨를 잡고 근데 때마침 울린 한 통의 전화 언제 들어오냐는 너의 아버님의 성화 Oh my god, oh my god 분위기 좋았는데 자기 전 괜히 이불에 화풀이 좋았는데 네 앞에서 이상하지만 곤란하게 돼 정말 예뻐 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 내가 왜 그랬는지 다들 이불킥 날리겠어 갈까 말까 하다가 다가갔지 할까 말까 하다가 해버렸지 야심찬 과장난 스킨십과 또 앙타 근데 내 화살은 너랑 관역을 자꾸 피하기만 해 어딜까 내 맘은 거길까 내가 왜 그때 그랬을까 오늘도 잠 못 드는 밤 침대 위 이불은 내 샌드백 키키키 Only you 나도 네 앞에서 이상하지만 곤란하게 돼 정말 예뻐 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 내가 왜 그랬는지 다들 이불킥 날리겠어 왜 그랬을까 머리
다이나믹 보트. 이번 미국의 여행지는 뉴욕인데요. 뉴욕에는 어떤 다이나믹 호트가 있을지 지금 바로 떠나보겠습니다. 오늘의 다이나믹 호트는 뉴욕주 리버트 섬에 위치해 있는 자유여신상입니다. 하그 여러분들도 잘 아시는 곳인데요. 영어로 스태츄 오브 리버티로 세계를 밝히는 자유라는 뜻을 가지고 있다고 하네요. 혹시 하그분들은 왜 자유여신상이 생겼는지 알고 있으신가요? 1865년 프랑스의 역사학자 라블레가 남북전쟁 후에 자유여신상 건립을 제의했는데요. 남북전쟁에서 북군을 열렬한 지지자이기도 했던 라블레는 독립기념물로서 비가 미국에 세워져야 한다 생각했고, 만들어진다면 두 나라의 공동작으로 세워져야 하는 것이 자연스럽다고 생각한다 라고 주장했습니다. 그래서 라블레는 1874년 자유여신상 디자인을 프레데리크에게 의뢰했는데요. 그리고 설계에는 에펠탑으로 잘 알려진 에펠도 참여했다고 합니다. 자유여신상 본체는 동판을 두들겨서 모양을 내고 4개의 대형 철제 구조 위에 조립하여 만들어졌으며, 상의 디자인은 그린 민중을 이끄는 자유여신과 바르톨디의 어머니를 모델로 한 것이라고 합니다. 그렇게 1884년 프랑스 파리에서 임시 완성되어 약 200개의 조각으로 분해된 후 프랑스 해군 수송선 이제르호를 통해 미국으로 수송되었다고 하는데요. 1886년 10월 28일 미국에서 클리브런드 대통령이 참석한 자리에서 제막됐다고 합니다. 그런데 하구분들, 자유여신상의 색깔이 푸른색이 아니었다는 걸 알고 계셨나요? 자유여신상은 만들어질 때 구리로 만들어졌기 때문에 붉은색의 구릿빛색을 띄었다고 하는데요. 그 뒤로 오랜 시간이 흘러 구리가 공기 중에서 산화하는 특성으로 인해 지금의 푸른빛을 띠게 되었다고 합니다. 붉은색의 자유여신상이라 뭔가 어울리지 않을 것 같다는 생각이 드네요. 혹시라도 하구분 중 자유여신상을 보러 가게 된다면 붉은색을 띈 곳이 있을지도 모르니 한번 찾아보는 게 어떨까요? 그리고 전망대에 오르기 위해서는 사전 예약을 한 사람에게만 가능하다고 하니 사전 예약을 하고 전망대에 꼭 올라가 보셨으면 좋겠습니다. 마지막으로 하구분들, 남는 건 사진밖에 없는 거 아시죠? 꼭 자유여신상 앞에서 같은 포즈를 취해 사진으로 좋은 추억을 남기셨으면 좋겠네요. 너와 내가 담기는 소리 찰칵, 둘이 만든 달달한 요리 찰칵, 너의 모든 마지막 곡으로 하구분들도 각자의 개성을 살린 인생 사진을 찍어 좋은 추억을 남기시기를 바라며 김남주 육성재의 사진 들려드릴게요. 웃어봐 너와 함께 치즈 이 사진 처음에 너와 나 우리 둘이 가장 멋지게 예쁘게 담아봐 사랑하며 닮아가는 우리들 사이 내 추억 모두 너라서 난 행복해 시간이 지나서 나 약해진대도 물론 나처럼 이렇게 웃자 하나둘씩 커져가는 우리 이야기 1분 1초가 정말 아깝지 않아 두 눈에 너만 보여 지켜진 사진처럼 언제나 웃자 카메라 렌즈를 당겨 널 향하는 중 카메라 셔터를 눌러 널 채우는 중 어쩜 이리 더 예뻐 너의 모든 게 다 언제나 한결같아 정말 첫 만남처럼 지어봐 나를 위한 표정 잡아봐 나를 향한 포즈 웃어봐 너와 함께 치즈 이 사진 속에 너와 나 우리 둘이 우리 둘이 가장 멋지게 담아봐
우리 학교 교육방송국 DBS에서 제39기 수습을 모집합니다. 18학번 신입생이면 누구나 신청이 가능하며 신청 기간은 3월 1일 금요일부터 3월 23일 금요일까지입니다. 모집 부서는 제작부, 아나운서부, 영상기술부가 있습니다. 원서 접수는 상영관 3층 교육방송국에서 해주시기 바라며 면접은 3월 23일 금요일 오후 5시 30분에 교육방송국에서 실시될 예정입니다. 자세한 사항은 동해언론사 방송국 페이스북 페이지와 전화 051-890-1794 051-890-1794번으로 문의하시기 바랍니다. 의미 있는 도전과 대학생활의 뜻깊은 추억을 간직하고 싶은 학우 여러분의 많은 참여 바랍니다. 지금까지 제작가 기술에 임동한 방송의 저 심은이었습니다. 지금까지 여러분께서는 동해언론사 방송국의 오후 방송을 들으셨습니다. 본 방송국은 효미인의 정삼년과 대학문화의 보탬이 되고자 항상 노력하고 있습니다. 활기찬 방송, 꿈이 있는 방송, 지성의 소리 DBS가 2018년 3월 14일 수요일에 오후 방송을 마치겠습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오. DBS. 여기는 여러분의 동해언론사 방송국입니다.